Why it's important for choosing subject as an international student? To be legal, to study, to finish their education, and to achieve their goals, whatever degree they want to get in United States. আমি যেটাতে ভালো বা আমার ভিশন যেটাতে আছে বা আমি যেই গোল নিয়ে আগাতে চাই, তো সেই দিক থেকেই ডেফিনেটলি মনে করেন যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তো হচ্ছে কি আমার সাবজেক্ট সিলেকশনটা ডেফিনেটলি গুরুত্বপূর্ণ। In general, an F1 student visa, once they finish with us, the next step is they go to college. They want to pursue their degree, get a diploma, and then work for look for another job. Why it's important for choosing subject as an international student? Thank you for asking. First, as an F1 visa, it's the first thing a student needs to keep their status. So if somebody wants to come to United States and they want to be legal, or they want to pursue an education or have a degree or have a good job in the future, it's better for them to choose an F1 visa. F1 visa will help students to have a good career, to develop their skills, and to remain legal in the United States as long as they keep their F1 student visa. Well, F1 student visa, usually when a person arrives to the United States with an F1, or when they change the status as an F1 student visa, it will be DS, that means duration of status. So as long as the student is keeping their status, they are legal in the United States. So this is the only reason why it's good to choose the F1, to be legal, to study, to finish their education, and to achieve their goals, whatever degree they want to get in the United States. থ্যাংক ইউ সো মাচ শাহরিয়ার আলম, একটু আপনার কাছ থেকেও জানি আসলে F1 স্টুডেন্টদের জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সঠিক বিষয় বেছে নেওয়া। ধন্যবাদ অপলাপু। সর্বপ্রথম হচ্ছে গিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে যারা আছেন বা ফেসবুকে লাইভে দেখছেন বা পরে রেকর্ডেড ভার্সন দেখবেন। সো আমি আসলে আপনার কোয়েশ্চেনে চলে আসি। ফরিদা অলরেডি এটার অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে, তারপর আমি আরেকটু চেষ্টা করি একটু সুন্দর করে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য। আসলে F1 স্টুডেন্টদেরকে কেন সাবজেক্ট সিলেকশনটা আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হচ্ছে কি ফর এক্সাম্পল আমি একটা মুভির রেফারেন্স দিতে চাই 3 ইডিয়টস, ঠিক আছে? সো আমার মনে হয় না এটা খুব বেশি এক্সপ্লেন করার প্রয়োজন আছে। সো আমি যেটাতে ভালো বা আমার ভিশন যেটাতে আছে বা আমি যেই গোল নিয়ে আগাতে চাই, তো সেই দিক থেকেই ডেফিনেটলি মনে করেন যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তো হচ্ছে কি আমার সাবজেক্ট সিলেকশনটা ডেফিনেটলি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হচ্ছে কি এটার সাথে লাইফের বাকি অংশটুকু জড়িত। কারণ হচ্ছে আমাদের পড়ালেখা একটা সার্টেন পিরিয়ডে নিশ্চয়ই না কোনো স্টেজে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে, বাট উই হ্যাভ টু জাস্ট ক্যারি অন ফর দ্য রেস্ট অফ অল লাইফ। তো আমি আমার লাইফে কি করব না করব ওইটা যদি আমার যদি একটা ভিশন থাকে, সো ওই অনুযায়ী তো ডেফিনেটলি আমার সাবজেক্ট সিলেকশনটা চলে আসে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি যুগের সাথে তাল মেলানো আর একটা ব্যাপার আছে, যেমন ধরেন হচ্ছে কি আমি যদি এই প্রেজেন্ট এই যে ফর এক্সাম্পল টাইম টু টাইম তো চেঞ্জ হয়। ফর এক্সাম্পল এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে আইটি সেক্টরটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, বা দেখা যায় যে কেউ ওই রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট যদি চুজ করে বা যেই সাবজেক্টটা খুবই হাইলি ডিমান্ডেড, সো ওরকম কোনো সাবজেক্ট নিয়েও যদি উনি চুজ করে, উনি ওনার গোল সেট করে, উনি যদি ওই অনুযায়ী ওনার F1 ভিসার কথা চিন্তা করে যদি উনি আগে যায়, ডেফিনেটলি হি উইল শাইন ইন হিজ or her educational career and further career as well. জি, আমি একটু ফরিদার কাছে আবারও যেতে চাই। ফরিদা, how will it affect to a student if they don't choose the right subject appropriately? I mean, if as an F1 student visa they don't select their the correct subject, for example when they go to college, we're talking about subject, or if they don't select the F1. First of all, if a student decide to apply for an F1 visa, I guess the person who applying for an F1 visa, they have a goal. So their goal is to remain legal in the United States and to pursue their education. And then if a student doesn't choose the appropriate subject in their second life, then they will be always going asking advisors in colleges or ask in our school. We can always guide them and tell them what's the next step they need to take. So in general, an F1 student visa, once they finish with us, the next step is they go to college. They want to pursue their degree, get a diploma, and then look for another job. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটু আপনার কাছ থেকেও শুনবো শাহরিয়ার আলম, আসলে এটা কতটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়ে যদি কেউ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাবজেক্ট চুজ করতে না পারে? আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে চলে আসে কয়েকটা বিষয়, যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল
কোনো স্টুডেন্ট প্রপারলি সাবজেক্ট চুজ করলো না, হ্যাঁ, যে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি এ ব্যাকগ্রাউন্ড উইথ এ সাবজেক্ট, রাইট, আপনি এখন অ্যাপ্লাই করছেন হচ্ছে গিয়ে ডিসিপ্লিন বিতে বা ডিসিপ্লিন বি সাবজেক্ট নিয়ে। তো এটার সাথে যেমন হচ্ছে গিয়ে কি আপনাকে ভিসা নেওয়ার সময় ওইখানে যেমন কোশ্চেনের মুখোমুখি হতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্তী লাইফেও কিন্তু আপনার মানে এটাকে সাফার করতে হবে। সো আপনার যদি ভিশন যদি ঠিক না থাকে, ফর এক্সাম্পল যে কেউ চেঞ্জ করতে পারে, ডেফিনেটলি করতে পারে, বাট সেই জন্য ওনার একটা মানে লজিক্যাল একটা রিজন থাকতে হবে যে না, আমি এর আগে ফর এক্সাম্পল আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়েছি, আমি এখন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়তে চাই, কারণ উনি হয়তো কেউ এন্টারপ্রেনার হতে চায়। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি ওনাকে ওইটার তো ডিফেন্ড করতে হবে, ওনাকে এটা ভিসা নেওয়ার ক্ষেত্রে হোক আর পড়ালেখার ক্ষেত্রে হোক, ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে হোক। ওনার পরবর্তীতে উনি ওনার ওই যেটা বললাম যে পড়ালেখা তো একটা সার্টেন পিরিয়ডে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এরপরে যদি উনি যে জিনিসটা পছন্দ করেন না বা যে জিনিসটা ওনার সাথে যায় না, সেইটাই উনি জোর করে মনে করেন কোনোভাবে শেষ করলো, উনি তো ওটার সাথে খুব পড়তে পারবে না ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ লাইফ। তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে একটা সাবজেক্ট চুজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে একটু আমি শুনবো যে এমলোটাস আসলে কি ধরনের কোর্স অফার করছে F1 স্টুডেন্টদের জন্য? F1 স্টুডেন্টদের জন্য আমরা আসলে আমাদের অনেক ধরনের প্রোগ্রাম আছে আলহামদুলিল্লাহ। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে ESL প্রোগ্রামগুলি আছে লেভেল 1 to 5, বিগিনিং ESL থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স ESL পর্যন্ত। এছাড়াও আমাদের একাডেমিক ESL আছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময় ডেফিনেটলি এটা মানে খুবই ইফেক্টিভ। এছাড়া বিজনেস ইংলিশ কোর্স আছে, যেমন ধরেন লেভেল 1 to 4। এক্সকিউজ মি। এছাড়া আমাদের ইলেকটিভ কিছু কোর্স আছে, যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল ইংলিশ ফর মেডিসিন, তারপর হচ্ছে গিয়ে আমেরিকান কালচার, আমেরিকান লিটারেচার, তার কারেন্ট ইভেন্টস ইত্যাদি, এই সাবজেক্টগুলো। সো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই দেখা যায় যে বিশেষ করে যারা F1 স্টুডেন্ট হিসেবে আসে, তো ওনারা ডেফিনেটলি যখন ওনারা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবে, তো ওনাদের ওই আইডিয়াগুলো তখন হয়ে যায়। কেউ হয়তো বিজনেস ডিসিপ্লিনে পড়বে, তখন বিজনেস রিলেটেড কোর্সগুলি করলে তখন ওনার ওই আইডিয়াগুলো হয়ে যায়। বা কেউ আসলে ইংলিশে দুর্বল, তো ওনার ইংলিশের ডেভেলপমেন্টটা হয়ে গেলে ওনার তখন পড়ালেখা মানে খুব সহজে চালিয়ে নিতে পারে। জি, আমি তো আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যা শুনলাম। আমি একটু ফরিদা মিরাজকে ওনার কাছ থেকে একটু শোনার চেষ্টা করব। ফরিদা, ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন which kind of courses your institution offers? Sure, yeah. So, Amlotis Career School offer different variety of courses, ESL from beginner to advanced. We do have academic ESL. We do have business ESL. When we say business ESL, is not only one business ESL. Business ESL level 1, business ESL level 2, business ESL level 3, and business ESL level 4. We do offer test preparation for colleges, IELTS, GRE, TOEFL, and also we do have elective courses, American culture, current event, digital marketing courses, and medicine courses also. So we also offer TESOL for people who want to become certified teachers. We do offer TESOL as well. This is all the courses and that Amlotis offers. And the school is open 7 days a week, and we have all the levels available. আরো একটা বিষয় আসলে জানা ছিল, one more thing, how do you help for a newcomer? The newcomer is it depends. If the person has an F1 student visa, so they come into school, they take a placement test, and then we explain to them about the program we offer, and based on the level, we place them in the appropriate class. But if the newcomer has a tourist or visitor visa or J1 visa, as we know, tourist visa, they cannot join the school, so they will need to change their status. They will need to go to the second step, that is change of status. It's another procedure, so they will need we need to check their I-94 when the student and when the person entered the United States, and when the I-94 expires, then if they need to study, then we will recommend them to change their status from tourist to F1 student visa. Are there any challenges to convert F1 visa from J1 or tourist visa? I mean, it depends. We just need to make sure the I-94 of the person is still valid for the visitor visa.
If they are one member or family member, we can do for them. We just need to submit the application, the I-539, on timely manners. So there is a frame time that we need to submit the application. And for the J1 visa, there is two kind of J1 visa. There is subject to Section 212 and not subject. So we need first to check their passport. We need to check their DS-19 to see if their program is finished, and they must apply on timely manner for change of status as well. If a visitor wants to convert, then which kind of documentations or which kind of papers actually they need? So most of the documents needed are their passport. Of course, the passport has to be valid. And they will need to provide us with a bank statement showing enough money, depending on how many people applying. The bank statement is very, very important. We need to show to immigration that the person has enough financial support to stay in the United States and to study. If the person cannot provide the bank statement, so they need to have a sponsor. So why we need a sponsor? Because as an F1 student visa, they don't have the right to work legally in the United States. So we need to prove to immigration that there is enough funds for the person to remain in the United States. So this is the second thing that needed: passport, financial document. Of course, if the person is married, we will need the marriage certificate. If he's single, it doesn't need to provide it. And also, like I said, the passport and the visa, especially the passport, must be valid within 6 months of the expiration. So then they can come to us. We need to submit the application, the I-539. And there is other fees, immigration fees, that the student needs to be aware about it, and they need to pay it. Everything has to be submitted on timely manners in order for immigration to start proceeding their application. Thank you so much. I will back to you in between. শাহরিয়ার, একটু আপনার কাছ থেকেও শুনি যে আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে নতুনদেরকে আপনারা সহায়তা করার জন্য আসলে কি করছেন? নতুনদেরকে সহায়তা করার জন্য আসলে ফরিদা যেটা বলবো, সাধারণত ফর এক্সাম্পল যদি কোনো F1 স্টুডেন্ট নিউ কামার হিসেবে এই দেশে এন্ট্রি করে, তখন দেখা যায় যে ওনারা হয়তো স্বভাবতই হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় যে ওই লোকেশনটা সিলেক্ট করেছে, ওই যেটা বললাম সাবজেক্ট হয়তো প্রপারলি সিলেক্ট করেনি বা ইউনিভার্সিটিটা আসলে সম্বন্ধে আইডিয়া নেই যে এটা আসলেই এত দূরে। তখন আসলে ওনারা আসলে একটা দোটানার ভিতর পড়ে যায়, একটা ইন্টারিম পিরিয়ডের মধ্যে ওনারা কিভাবে তাহলে শুরু করবে। বাট এজ এ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ওনারা তো একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে যদি পড়ালেখা না করে থাকে, ওনারা হয়তো ওনাদের স্ট্যাটাসটা হারিয়ে ফেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে স্ট্যাটাসটা ধরে রাখার জন্য হলেও, ওনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য হলেও, ওনাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতেও যে প্রপার সাবজেক্ট অনুযায়ী ওনাদের অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য হলেও, ওনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী, ওনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা আমাদের কোর্সগুলো অফার করে থাকি। এবং কোর্সগুলো অফার করার ক্ষেত্রেও ডেফিনেটলি ফর এক্সাম্পল যদি কোনো স্টুডেন্ট দেখা যায় যে বিজনেস ডিসিপ্লিনে পড়তে যেতে চাচ্ছে পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি বা কলেজে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি আমরা দেখা গেল যে ফরিদা যেটা বলেছে, আমরা বিজনেস ইংলিশ কোর্সগুলো অফার করব। তো বিজনেস ইংলিশ কোর্সগুলো অফার করার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে তাকে আমরা লেভেল 4 দিয়ে বসবো না, তাকে একটা প্লেসমেন্ট টেস্ট নেওয়া হবে। প্লেসমেন্ট টেস্ট নেওয়ার পরে ডেফিনেটলি আগে সর্বপ্রথম আমাদের এখানে ট্রান্সফার হতে হবে, দেন হচ্ছে গিয়ে প্লেসমেন্ট টেস্ট নেওয়া হবে। প্লেসমেন্ট টেস্টের রেজাল্ট অনুযায়ী ওইটা তখন স্টুডেন্টকে ওই সার্টেন একটা লেভেলের ক্লাসে ওনাকে অ্যাসাইন করা হয়। জি, একদম নিউ কামার যারা কেবল প্রথম এসেছে আমেরিকায়, তাদের ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কোন দিকগুলোতে বাড়তি নজর দেন, কিংবা তাদেরকে আসলে ওয়েলকামিং এর ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গাগুলোতে আপনারা হেল্প করেন? ফর এক্সাম্পল নতুন হিসেবে এর আগের এপিসোডগুলোতে আমরা বলেছি, ওই সর্বপ্রথম এসেই যেটা হয় নিউ ইয়র্ক সিটিতে, মানে আমাদের এখানকার কমিউট সিস্টেমটা খুবই ফ্লেক্সিবল। সাবওয়েতে আসলে চলাফেরা করাটা বা বাসে চলাফেরা করাটা, এইটা আসলে অভ্যস্ত হতে হবে। এইটা যদি অভ্যস্ত না হতে পারে, নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে প্রথম এবং বড় ধাক্কাটা হচ্ছে কি এখানকার যে সাবওয়েতে না আসলে, বা বাংলাদেশে আমরা যেভাবে দেখি যে ওরকম না এখানকার, যেখান থেকে ওখানে চলে গেলাম। সিস্টেমটাই অনেক জটিল। সাবওয়ে সিস্টেমটা জটিল বলতে আমি খুব আসলে বলতে চাই না, শুধু একটা জিনিস বলতে চাই, সাবওয়েটা খুবই ইজি ইফ ইউ ফলো দ্য সাইন, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আপনি যদি সাইনটা খেয়াল করেন যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আপনার গন্তব্যস্থল হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি যাচ্ছেন কুইন্স থেকে ম্যানহাটনে, তা আপনি গুগল ম্যাপ করলে সর্বপ্রথম দুইটা জিনিস ইউজ করতে হবে। আমরা সাধারণত বলে দিই
যে গুগল ম্যাপ ইউজ করবে, গুগল ম্যাপে কিভাবে মনে করেন যে উনি ওনার যে এখানে আছে, উনি ফর এক্সাম্পল কুইন্সে আছে, কুইন্সে কোনো একটা সার্টেন প্লেসে আছে, জ্যামাইকা বা ব্রঙ্কসে আছে, আমাদের একটা লোকেশন ম্যানহাটন আর একটা ফ্লাশিং, উনি ওখানে আসতে চায়, তাহলে গুগল ম্যাপটা ইউজ করবে, উনি ম্যানহাটন বাউন্ড ট্রেনে উঠতে হবে, উনি সেম ট্রেনই ফর এক্সাম্পল ব্রঙ্কসে থেকে 6 ট্রেন যাচ্ছে, তো ওইটা যদি উনি ম্যানহাটন বাউন্ড না গিয়ে উঠে যদি উল্টা আরো ব্রঙ্কস বাউন্ড উঠে, উল্টা আরো পিছনে ওনাকে নিয়ে যাবে। ঠিক এই জিনিসগুলো যে সাইনগুলো জাস্ট ফলো করতে হবে, এটা আমরা সাধারণত বলে দিই স্টুডেন্টদেরকে যে আসার সময় ওনারা কিভাবে এই সাবওয়েটা আসলে একটু চেষ্টা করবে। আমি আমাদের দেশি ভাইদেরকে চেষ্টা করি হেল্প করার জন্য সবসময়, যে মানে এই কমিউট করার সিস্টেমটা আসলে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে চলে আসে হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে, ওটা যখন আমাদের কাছে বলে, আমাদের কিছু পরিচিত লোকজন আছে যারা আসলে হচ্ছে গিয়ে এই রিলেটেড কাজগুলি করে থাকে, তখন আমরা তাদেরকে বলে দিই যে আপনি এই ওয়েবসাইটগুলি ঘাটেন বা আপনি এই লোকের সাথে কথা বলেন, তাহলে আপনার হয়তো ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা হয়তো হয়ে যাবে। কারণ এফ1 স্টুডেন্ট হিসেবে এটা খুবই মানে দেখা যায় যে এক্সপেন্সিভ, ওই খরচটা হয়তো বিয়ার করতে পারবে না, কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের আওতায় গেলে তখন ওনাদের ওই জিনিসটা কম্পারেটিভলি সহজ হয়ে যায়। জি, আমরা চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে ফরিদা বলছিলেন, আপনি একটু যোগ করবেন কিনা? আসলে যখন কেউ একজন কনভার্ট হতে চায় কিংবা আসে প্রথম দিকে, তখন আসলে কোন কোন চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয়? কনভার্সনের ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে কি, এগুলো হচ্ছে গিয়ে সর্বপ্রথম কথা হলো গিয়ে যে এগুলো ইমিগ্রেশন রিলেটেড, তো সো ডিএসও থাকলে ভালো হতো, এর আগেও পর্বে বলেছিলাম। সো ও আসলে জুলিয়া খুব সুন্দর করে অ্যান্সারগুলি দেয়। প্রথমত ফেস করতে হয় হচ্ছে গিয়ে যদি কেউ অন্য কোনো ধরনের ভিসা নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে কোথায় থাকবে, বা আমাদের স্কুলটা হচ্ছে কি ম্যানহাটনে আর একটা ক্যাম্পাস হচ্ছে কি ফ্লাশিং এ, সো দুইটাই হচ্ছে নিউ ইয়র্ক বেস। সো কেউ হয়তো এসছে ওহাইওতে বা টেক্সাসে, ওনাকে ডেফিনেটলি নিউ ইয়র্কে ওনাকে মুভ করতে হবে, উনি যদি সত্যি পড়ালেখা করতে চায়। কিন্তু উনি তো আমরা ওনাকে রিমোটলি ওনাকে ডিসটেন্স লার্নিং এর ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারবো না, সেই সুবিধা আমাদের নাই, এবং আমার জানা মতে এটা আসলে মানে সম্ভব না। সো সেক্ষেত্রে ওনাকে ইন পার্সন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে, আমাদের ক্লাসে আসতে হবে, এই অ্যাডমিশন প্রসেস ডিউরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, এবং যদি অন্য কোনো ভিসায় আসে ডেফিনেটলি ওই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যখন ওটা অ্যাপ্রুভ হবে তখন উনি আমাদের এখানে পড়ালেখা শুরু করবে ইনশাআল্লাহ। ডকুমেন্টেশনের বিষয়টা একটু উল্লেখ করবেন, কি কি ডকুমেন্ট? ডকুমেন্ট অলমোস্ট সিমিলার ভাই এফ1 স্টুডেন্ট আর হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য ভিসায়, বাট এই ক্ষেত্রে সামান্য কিছু এদিক ওদিক লাগে, আর ওই প্রসিডিউরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে যাওয়ার সময় যে প্রয়োজনীয় ফর্মগুলো আসলে ওনাদেরকে পূরণ করতে হয়, ওইগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের স্কুলের কর্তৃপক্ষ থেকে হেল্প করা হয়। Farida, can a F1 student travel outside of the country during the vacation? Yes, it depends of the student visa that they are holding. So if the students arrive to United States with an F1 student visa in their passport, and then they take 2 sessions, because this is our school policy, must have 2 sessions. After completing 2 sessions with a good attendance, with a good academic progress report, so they can travel. Of course, they can go visit their family during Ramadan, during Eid, is no problem. But if the student change their status in the United States, they cannot travel. This is the first thing. I inform the person who is, or she or he, interested to change the status. We must inform them that this is not a visa. This is changing the status. So the one who changes status, they cannot travel and visit their families. The one who comes to United States with the visa F1 in their passport, yes, after completing 1 academic year in our school, the DSO will endorse their I-20, and they can certainly go and visit their families. একজন F1 স্টুডেন্ট আসলে দেশের বাইরে ট্রাভেল করতে পারবেন কিনা, এটা কম বেশি সবারই আসলে প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ, উনি ডেফিনেটলি উনি যে F1 স্টুডেন্ট হিসেবে যদি এখানে এই দেশে যদি এন্ট্রি নিয়ে থাকে, অবশ্যই পারার কথা। কারণ হচ্ছে তবে সার্টেন পিরিয়ডে, যেমন ধরুন ওনার ভ্যাকেশনটা চলছে ওই মুহূর্তে, যেমন ধরেন আমাদের স্কুলে 2টা সেমিস্টার করার পরে এক একটা সেমিস্টার হচ্ছে 15 উইকস করে ইচ সেমিস্টার। সো 2টা কনজিকিউটিভ সেমিস্টার কমপ্লিট করার পরে ওনারা স্টুডেন্টরা একটা ভ্যাকেশন পায়। এছাড়াও 2 থেকে 3টা সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা স্কুল ব্রেক দিয়ে থাকি, একটা দিয়ে হচ্ছে সামার ব্রেক, একটা হচ্ছে উইন্টার ব্রেক। তো ওই পিরিয়ডগুলোর মধ্যে যদি কেউ ট্রাভেল করতে চায়, ডেফিনেটলি ট্রাভেল করতে পারবে। বাট ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্রে ওনাদেরকে 2-ওয়ে রিটার্ন টিকিট আমাদেরকে সাবমিট করতে হয় ডিএসওর কাছে, ওটা আমরা সাবমিট করি এবং উনি ওটাকে এন্ডোর্স করে দেন। ডিএসওর কোনো পারমিশন লেটার ক্যারি করার মতো কোনো বিষয় থাকে কি? ওই যে I-20 এর মধ্যে উনি এন্ডোর্স করে দিবে, এন্ডোর্সটা না করে দিলে উনি যেতে পারবে, কিন্তু ব্যাক করতে পারবে না। জি, আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ফরিদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। If you're wondering,
should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।